Hi viewers, in this video I would like to explain the band theory of solids. In fact, this band theory of solids is one of the very important basic for the study of semiconductor physics or the electronics. It may be a plus 2 student, or it may be engineering student, or it may be undergraduate physics student, whoever. So this is a very important basic to understand about the electronics or the semiconductor physics, the band theory of solids. uh, in fact, we know the basic classification between the solids, liquids and gases, but in the case of solids, all the particles or molecules or atoms are which are very closely and tightly packed. That's why the solids have their own importance in material sciences. So nowadays the entire discovery on material sciences are only in and around the solids and the crystals. So let me discuss about the details of the band theory of solids in this video. See, we know basically the electrons which are always revolving around the nucleus in various orbits. It may be a solid, liquid or gas, but here we are only talking about the solids. Well, so see, in any atom, it may be a solid or liquid or a gas, the electrons in the atom are revolving around the nucleus in various orbits, and we can able to measure what is the energy possessed by the electron which is revolving in each and every orbit of any atom. See, this is actually a formula to measure the energy of electron in the nth orbit, where n is integer. You can take n is any number. If n equal to 1, it means we are going to measure the energy of first orbit. If n equal to 2, our aim is to measure energy of the second orbit, and so on. See, this is the formula En equal to minus 13.6 into Z square by n square electron volts. Here we are measuring energy in terms of electron volts. Well, what is here Z means is the atomic number. Whose energy, and I mean whatever the atom we are going to consider, its energy we can able to measure. Its electrons energy we can able to measure by this formula. ఇక్కడ నేను మీకు చెప్పాలనుకుంటుంది ఏంటంటే, ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా న్యూక్లియస్ చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతున్నప్పుడు ప్రతి ఎలక్ట్రాన్ కూడా అది ఏ ఆర్బిట్లో ఉన్నా కొంత ఎనర్జీని కలిగి ఉంటుంది. ఆ ఎనర్జీని కొలవడానికి ఇక్కడ ఒక ఫార్ములా మనం చూపిస్తున్నాము. దట్ En ఈక్వల్ టు minus 13.6 into Z square by n square. Here n is the number of the orbit in which the electron is present, and Z is the atomic number of the atom in which the electron is considered to measure its energies. Well, see, for the hydrogen atom, we can take Z equal to 1. For the carbon atom, you can take Z equal to 6. For the gold atom, you can take Z equal to 79, and so on. Whatever the atom you are going to consider, మీరు ఏ atom తీసుకున్నా కూడా ఆ atom లో ఎలక్ట్రాను వేరు వేరు ఆర్బిట్స్ లో న్యూక్లియస్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు ఆ ఎలక్ట్రాన్ ఏ ఆర్బిట్ లో ఉంటే, ఏ ఆటమ్ లో ఏ ఆర్బిట్ లో ఉంటే దానికి ఎంత ఎనర్జీ ఉంటుంది అన్నది మనం ఈ ఫార్ములా బట్టి క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఓన్లీ హైడ్రోజన్ వరకు అయితే ఈ ఫార్ములా సరిపోతుంది, బట్ దిస్ ఫార్ములా కెన్ బి అప్లికబుల్ ఫర్ ఎనీ ఆటమ్ ఆర్ ఎనీ మెటీరియల్. ఓకే, సి ఈ ఫార్ములాలో మనం ఇక్కడ జెడ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ బిలాంగ్స్ టు ఏ పర్టికులర్ ఆటమ్. ఒక పర్టికులర్ ఆటమ్ అని తీసుకుంటే జెడ్ వాల్యూ ఫిక్స్ అయిపోతుంది. ఎన్ అంటే ఆ ఆటమ్ లో ఫస్ట్ ఆర్బిట్ లో ఎనర్జీ, ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నప్పుడు ఎనర్జీ కావాలంటే n ఈక్వల్ టు 1 తీసుకుంటాం. సెకండ్ ఆర్బిట్ లో ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నప్పుడు ఎనర్జీ కావాలంటే n ఈక్వల్ టు 2 తీసుకుంటాం. థర్డ్ ఆర్బిట్ లో ఎలక్ట్రాన్ రివాల్వ్ అవుతున్నప్పుడు న్యూక్లియస్ చుట్టూ n ఈక్వల్ టు 3 తీసుకుంటాం, అండ్ సో ఆన్. సి, ఇక్కడ ఆర్బిట్ నెంబర్ పెరుగుతూ ఉంటే ఈ డినామినేటర్ లో స్క్వేర్ వాల్యూ అంటే 1 స్క్వేర్, 2 స్క్వేర్, 3 స్క్వేర్ అలా వాల్యూ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. అంటే ఫైనల్ వాల్యూ తగ్గిపోతుంది. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మైనస్ సైన్ ఉంది, అంటే మైనస్ వాల్యూ తగ్గుతుంది అంటే టోటల్ వాల్యూ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, అంటే ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఆర్బిట్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ with the number of the orbit. That's why if the larger is the orbit, greater is its energy. అంటే ఫస్ట్ ఆర్బిట్ లో
ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నప్పుడు కన్నా అదే ఎలక్ట్రాన్ సెకండ్ ఆర్బిట్ లో ఉంటే ఎక్కువ ఎనర్జీని కలిగి ఉంటుంది. అదే ఎలక్ట్రాన్ థర్డ్ ఆర్బిట్ లో ఉంటే ఇంకా ఎక్కువ ఎనర్జీని కలిగి ఉంటుంది. అదే ఎలక్ట్రాన్ ఫోర్త్ ఆర్బిట్ లో ఇంకా ఎక్కువ ఎనర్జీని కలిగి ఉంటుంది. అంటే మనం హయ్యర్ ఆర్బిట్స్ కి వెళ్తా ఉంటే ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ఎనర్జీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అయితే సో ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్ ఏ ఆర్బిట్ లో ఉన్నా కూడా దానికి కొంత ఎనర్జీ కలిగి ఉంటుంది. ఆ ఎనర్జీ అనేది ఆర్బిట్ టు ఆర్బిట్ మారిపోతుంది. కాబట్టి సో అంటే ఆర్బిట్ ఈజ్ పొజిషస్ ఎనర్జీ అని మనం చెప్పొచ్చు. అంటే ప్రతి ఆర్బిట్ లో ఎలక్ట్రానిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, కానీ అది ఆర్బిట్ టు ఆర్బిట్ మారిపోతుంటుంది. కాబట్టి అక్కడ ఆర్బిట్కే మనం ఎనర్జీని మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటాం. బట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎనర్జీయే, బట్ దాని ఆర్బిట్ ఎనర్జీ కింద చెప్తాం. ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఆర్బిట్ అంటారు. బట్ యాక్చువల్గా ఆర్బిట్కి ఎనర్జీ ఉండదు, ఆర్బిట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రానిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. కానీ ఆ ఎనర్జీ ఆర్బిట్ టు ఆర్బిట్ మారుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ఆర్బిట్, ఎనర్జీ ఆఫ్ ది సెకండ్ ఆర్బిట్, ఎనర్జీ ఆఫ్ ది థర్డ్ ఆర్బిట్ అని అలా మనం రెగ్యులర్ లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడుతూ ఉంటాం. అంటే ప్రతి ఆర్బిట్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ కి ఎనర్జీ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్బిట్ మే బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ వన్ ఎనర్జీ లెవెల్. సో ఫస్ట్ ఆర్బిట్ ని ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ అంటారు, సెకండ్ ఆర్బిట్ ని సెకండ్ ఎనర్జీ లెవెల్ అంటారు, థర్డ్ ఆర్బిట్ ని థర్డ్ ఎనర్జీ లెవెల్ అంటారు, అండ్ సో ఆన్ nth ఆర్బిట్ ని nth ఎనర్జీ లెవెల్ అంటారు. ఈ విధంగా మనం ఒక్కొక్క ఆర్బిట్ ని ఒక్కొక్క ఎనర్జీ లెవెల్ కింద మనం కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సి ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ ఒకసారి మనం చూస్తే ఇది ఒక న్యూక్లియస్, ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ రివాల్వింగ్ ఇన్ వేరియస్ ఆర్బిట్స్, ఫస్ట్ ఆర్బిట్, సెకండ్ ఆర్బిట్, థర్డ్ ఆర్బిట్ అండ్ సో ఆన్. అయితే ఫస్ట్ ఆర్బిట్ లో ఎలక్ట్రాన్ రివాల్వ్ అవుతున్నప్పుడు దానికి కొంత ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఆ ఎనర్జీని ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ కింద చూపించాం. అదే సెకండ్ ఆర్బిట్ లో ఎలక్ట్రాన్ రివాల్వ్ అవుతున్నప్పుడు దానికి మరికొంత ఎనర్జీ ఉంటుంది, వేరే అదర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీని కలిగి ఉంటుంది. ఆల్రెడీ మనం చెప్పిన ఫార్ములా ప్రకారం అది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. ఆ ఎనర్జీని ఇక్కడ సెకండ్ ఎనర్జీ లెవెల్ కింద మనం చూపించాం. థర్డ్ ఆర్బిట్ లో ఎలక్ట్రాన్ రివాల్వ్ అవుతున్నప్పుడు దాని ఎనర్జీని థర్డ్ ఎనర్జీ లెవెల్ కింద చూపించాం. అండ్ సో ఆన్ nth ఆర్బిట్ లో ఎలక్ట్రాన్ రివాల్వ్ అవుతున్నప్పుడు అక్కడ దానికి ఉండే ఎనర్జీని nth ఎనర్జీ లెవెల్ కింద చూపించాం. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఒక్కొక్క ఆర్బిట్ యొక్క ఎనర్జీని ఒక్కొక్క స్ట్రైట్ లైన్ కింద చూపిస్తున్నాం. అంటే వీఆర్ డ్రాయింగ్ హియర్ ద స్ట్రైట్ అండ్ ప్యారలల్ లైన్స్ and each and every line represents the energy level. ఒక్కొక్క లైన్ ఒక్కొక్క ఎనర్జీ లెవెల్ ని, ఒక శక్తి స్థాయిని చూపిస్తూ ఉంటుంది. ఇన్ఫాక్ట్ దిస్ డయాగ్రామ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎనర్జీ లెవెల్ డయాగ్రామ్ అని పిలుస్తారు. బట్ అఫ్ కోర్స్ ఇంకా మనం ఇన్ డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్ళట్లేదు. ఇంకా ఇన్ డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్తే ఆ గ్యాప్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ కి సెకండ్ ఎనర్జీ లెవెల్ కి మధ్యలో గ్యాప్ కన్నా సెకండ్ ఎనర్జీ లెవెల్ కి థర్డ్ ఎనర్జీ లెవెల్ కి మధ్యలో గ్యాప్ కొద్దిగా తక్కువ ఉంటుంది. సెకండ్ ఎనర్జీ లెవెల్ కి థర్డ్ ఎనర్జీ లెవెల్ కన్నా థర్డ్ కి ఫోర్త్ కి, అంటే యాజ్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ ద ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఈస్ గ్రాడ్యువల్లీ డిక్రీజెస్. But we don't want to discuss about all these things in this juncture, because here our aim is to discuss about band theory of solids. That's why I am not mentioning here. See here, this is actually energy level diagram. So this is the energy level diagram possessed by one atom. But in this case of solids, there are many atoms which are very closely packed. సో అంటే ఒక ఆటం వల్ల ఇటువంటి డయాగ్రామ్ వచ్చింది, దాని పక్కనే ఇంకొక ఆటం ఉంటుంది, దానివల్ల ఇటువంటి డయాగ్రామ్ వస్తుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక సాలిడ్ ఏదో ఒక సాలిడ్ మెటీరియల్ తీసుకున్నాను. ఆ సాలిడ్ లో ఒక అల్యూమినియం తీసుకున్నాను. అందులో ఫస్ట్ ఆర్బిట్ వల్ల ఈ ఎనర్జీ లెవెల్స్ అని వస్తాయి. ఫస్ట్ ఒక ఆటమ్ లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ ఆర్బిట్ వల్ల ఈ ఎనర్జీ లెవెల్, సెకండ్ ఆర్బిట్ ఈ ఎనర్జీ లెవెల్ అండ్ సో ఆన్. ఒక ఆటమ్ వల్ల ఒక ఎనర్జీ లెవెల్ డయాగ్రామ్ మనకు వస్తుంది. పక్కన ఇంకొక ఆటమ్ ఉంటుంది, దానివల్ల కూడా సేమ్ ఎనర్జీ లెవెల్ డయాగ్రామ్ వస్తుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఆర్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆర్ దేర్ అనుకోండి ఒక పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్ లో, ఒక పర్టికులర్ క్రిస్టల్ లో ఆర్ సాలిడ్ లో. ఆ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ లో అంటే మిలియన్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్స్, మిలియన్స్ ఆఫ్ సెకండ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్, మిలియన్స్ ఆఫ్ థర్డ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ అండ్ సో ఆన్ ఉంటాయి. ఆ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ అన్నీ ఒక దగ్గర ఒక గ్రూప్ కింద మనకి అపియర్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ బండిల్ ఆర్ ఎ ప్యాకెట్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ may be considered as a band that we represented as a first energy band. Similarly, second orbits lo electron unnappudu it possesses energy that is called second energy level. ఒక ఆటమ్ అయితే అందులో నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి సాలిడ్ లో, అవన్నీ క్లోజ్ గా ఉంటాయి. కాబట్టి అన్ని
సెకండ్ ఆర్బిట్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ వల్ల వచ్చే ఎనర్జీ లెవెల్స్ అన్ని కూడా ఒక బండిల్ కింద, ఒక గ్రూప్ కింద, ఒక ప్యాకెట్ కింద ఉంటాయి. అండ్ దట్ బండిల్ ఆఫ్ second energy levels may be taken as a second energy band, similarly third energy band and so on. And this is called the band diagram. See, ఇది for one atom. ఇక్కడ మనం చూపిస్తుంది ఈ ఎనర్జీ లెవెల్ డయాగ్రామ్ ఒక ఆటమ్ కి సంబంధించి. ఇది మాలిక్యూల్ ఆర్ సబ్స్టెన్స్ లో చాలా ఆటమ్స్ ఉంటాయి. ఆ ఆటమ్స్ లో ఉన్నటువంటి ఆర్బిట్స్ లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ వల్ల వచ్చే ఎనర్జీ లెవెల్స్ ని మనం ఒక్కొక్క దాన్ని, అంటే ఒక్కొక్క లెవెల్ ని ఒక్కొక్క బండిల్ కింద, అంటే ఫస్ట్ ఆర్బిట్స్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ రివాల్వ్ అవుతున్నప్పుడు ఆ ఫస్ట్ ఆర్బిట్ వల్ల వచ్చే ఎనర్జీ లెవెల్స్ అన్ని ఒక బండిల్ అండ్ ఫస్ట్ ఎనర్జీ బ్యాండ్. అలాగే సెకండ్ ఆర్బిట్స్ లో ఎలక్ట్రాన్ రివాల్వ్ అవుతున్నప్పుడు సెకండ్ ఆర్బిట్స్ వల్ల వచ్చే ఎనర్జీ లెవెల్స్ అన్ని కూడా ఒక బండిల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెకండ్ ఎనర్జీ బ్యాండ్ అండ్ సో ఆన్. అండ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఎనర్జీ బ్యాండ్ డయాగ్రామ్. అయితే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎనర్జీ బ్యాండ్, సెకండ్ ఎనర్జీ బ్యాండ్, థర్డ్ ఎనర్జీ బ్యాండ్ అండ్ సో ఆన్, nth ఎనర్జీ బ్యాండ్. హియర్ వాట్ యు మీన్ హియర్ nth ఎనర్జీ బ్యాండ్ ఇస్ ద లాస్ట్ ఆర్బిట్. అంటే మనం ఏదైనా ఒక సాలిడ్ తీసుకునేటప్పుడు అందులో లాస్ట్ ఆర్బిట్ లో ఎలక్ట్రాన్ రివాల్వ్ అవుతున్నప్పుడు ఆ లాస్ట్ ఆర్బిట్ వల్ల వచ్చే ఎనర్జీని మనం ఒక ఎనర్జీ లెవెల్ కింద చూపిస్తున్నాం. ఒక ఆటమ్ అయితే అందులో నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఉంటే ఎంత ఎనర్జీ లెవెల్స్ చాలా ఉంటాయి, డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ మెనీ ఆటమ్స్ ఆర్ దేర్. సో అవన్నిటిని ఒక బండిల్ కింద తీసుకుంటే దాన్ని nth ఎనర్జీ బ్యాండ్ అంటారు. కానీ మనకు తెలుసు అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్, ఇక్కడ నా ఉద్దేశం nth ఆర్బిట్. సో అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ని we named as the valency electrons. Yes, valency electrons. So valency electrons means that these are the electrons which are in the outermost orbit of the atom. అయితే ఇక్కడ ఈ nth ఎనర్జీ బ్యాండ్ ఆర్ ద లాస్ట్ ఎనర్జీ బ్యాండ్ ని మనం యాక్చువల్గా ఏం చేస్తామంటే మూడు పార్ట్స్ కింద క్లాసిఫై చేస్తాం. ఇక్కడ ఇదంతా మనం ఇక్కడ ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ ఇవేవి మనం మాట్లాడట్లేదు. వీఆర్ ఓన్లీ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ద లాస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఆర్ ద nth ఎనర్జీ లెవెల్ ఆర్ ద అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్స్ ఎనర్జీ లెవెల్స్. సో అది ఇక్కడ మనం ఈ డయాగ్రామ్ లో చూపించినట్టు ఒక వాలెన్సీ బ్యాండ్ కింద, కండక్షన్ బ్యాండ్ కింద, మధ్యలో కొంత గ్యాప్ కింద, దాన్ని ఫర్బిడన్ ఎనర్జీ గ్యాప్. ఇక్కడ నేను విబి అంటే వాలెన్సీ బ్యాండ్ అండ్ సిబి అంటే కండక్షన్ బ్యాండ్ అండ్ ఎఫ్ఈజీ అంటే ఫర్బిడన్ ఎనర్జీ గ్యాప్ కింద మనం చూపిస్తున్నాం. అసలు వాట్ ఈస్ వాలెన్సీ బ్యాండ్, వాట్ ఈస్ కండక్షన్ బ్యాండ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఫర్బిడన్ ఎనర్జీ గ్యాప్, ఇది మనం ఇక్కడ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాలెన్సీ బ్యాండ్ ఇది అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిటే. అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్స్ వల్ల వచ్చే ఎనర్జీ లెవెల్స్ యొక్క బండిలే, దాన్నే మనం nth ఆర్బిట్ ఆర్ nth ఎనర్జీ బ్యాండ్ అని చెప్పాము. అదే ఇక్కడ నేను వాలెన్సీ బ్యాండ్ కింద చూపిస్తున్నాను. ఈ వాలెన్సీ బ్యాండ్ ఎలా వస్తుంది అంటే దిస్ ఈస్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్ ఆర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ బండిల్ possessed by all the valency electrons, that is actually called the valency band. సో అంటే మొత్తం ఆ మెటల్ ఆర్ సాలిడ్ ఆర్ క్రిస్టల్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ అందులో లాస్ట్ ఆర్బిట్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ని మనం వాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటాము. ఆ వాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నింటి వల్ల వచ్చే ఎనర్జీ లెవెల్స్ అన్ని ఒక గ్రూప్ లాగా, ఒక బండిల్ లాగా, ఒక బ్యాండ్ లాగా మనకి అపియర్ అవుతుంది. దట్ బ్యాండ్ వి నేమ్డ్ యాజ్ ద వాలెన్సీ బ్యాండ్. అయితే జనరల్ గా ఈ వాలెన్సీ బ్యాండ్ అయితే కంప్లీట్ గా ఎలక్ట్రాన్స్ తో ఫిల్ అయి ఉంటుంది, లేదా పార్షియల్ గా అయినా ఫిల్ అయి ఉంటుంది, కానీ ఖాళీగా ఉండే ఛాన్స్ అంటూ ఉండదు. బికాస్ అవుటర్ మోస్ట్ లో ఈవెన్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ అయినా ఉంటుంది. మన హైడ్రోజన్ తీసుకుంటే అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ లో మన ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. సో కాబట్టి అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ ఖాళీగా ఉండే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి సో వాలెన్సీ బ్యాండ్ కూడా ఎంప్టీగా ఉండే ఛాన్స్ అయితే ఉండదు. సో ద వాలెన్సీ బ్యాండ్ మే బి పార్షియల్లీ ఫిల్డ్ ఆర్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్. సో కాబట్టి ఇది ఎప్పుడు ఖాళీగా ఉండదు అని మనం చెప్తున్నాం. అయితే సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే మనం ఏదైనా కొంత ఎనర్జీ అవుట్ సైడ్ నుంచి ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ ఏదైనా కొంత ఈ అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ లో ఉన్నటువంటి వాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ కి, అంటే వాలెన్సీ బ్యాండ్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ కి మనం సప్లై చేస్తే అప్పుడు కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అక్కడి నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అప్పుడు పార్షియల్ గా ఫిల్ అయి ఉంది అంటారు. అసలు మీరు ఎనర్జీ సప్లై చేయట్లేదు, వాట్ యు కాల్ జస్ట్ ఒక నార్మల్ టెంపరేచర్ దగ్గర లేదా అంతకన్నా తక్కువ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉన్నదనుకోండి, అప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ అక్కడే ఉంటాయి, వాలెన్సీ బ్యాండ్లో ఉంటాయి. అప్పుడు వాలెన్సీ బ్యాండ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్. సో దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కాల్డ్ ద వాలెన్సీ బ్యాండ్. సో ద వాలెన్సీ బ్యాండ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ is a range of energies or the bundle of energy levels possessed by the valency electrons.
ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద valency band. అండ్ దెన్ వాట్ ఇస్ ద కండక్షన్ బ్యాండ్. మనం ఇప్పుడే చెప్పాం, ఏమవుతుందంటే కొన్నిసార్లు మనం ఆ సాలిడ్ ని బాగా హీట్ చేసాం అనుకోండి, సాలిడ్ ని బాగా హీట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ వాలెన్సీ బ్యాండ్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతాయి. ఎప్పుడైతే వాలెన్సీ బ్యాండ్ లోంచి ఎలక్ట్రాన్స్ బయటకు వెళ్ళిపోయాయో, అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ బయటకు వెళ్ళిపోయినాయో, అండ్ దోస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ నేమ్డ్ యాజ్ ద ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్, or those electrons are responsible for the conduction of electricity. అందుకని ఎప్పుడైతే వాలెన్సీ బ్యాండ్ లోంచి ఎలక్ట్రాన్స్ బయటికి వెళ్ళిపోయాయో ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రీ అయిపోతాయి, మనం ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటాం, ఆ కండక్షన్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటాం. ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ వల్ల వచ్చే ఎనర్జీ సిరీస్ ని, ఎనర్జీ రేంజ్ ని, ఆ ఎనర్జీ లెవెల్స్ అన్నిటిని ఒక బ్యాండ్ కింద మనం అజ్యూమ్ చేసుకుంటే, అండ్ దట్ బ్యాండ్ ఈస్ కాల్డ్ ద కండక్షన్ బ్యాండ్. సో ద రేంజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్ పొజెస్డ్ బై ద కండక్షన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద కండక్షన్ బ్యాండ్. సో ద బండిల్ ఆఫ్ ది ఎనర్జీ లెవెల్స్ పొజెస్డ్ బై ద కండక్షన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈస్ కాల్డ్ ద కండక్షన్ బ్యాండ్. సో ఇక్కడ కండక్షన్ బ్యాండ్ ఎంప్టీగా ఉండొచ్చు, లేదా పార్షియల్ గా అయినా ఫిల్ అయి ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే అసలు ఒక్కొక్కసారి అసలు వాలెన్సీ బ్యాండ్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమి బయటికి వెళ్ళలేదు అనుకోండి, అప్పుడు కండక్షన్ బ్యాండ్ ఖాళీగా ఉంటుంది, లైక్ ఇన్సులేటర్స్, విల్ డిస్కస్ లేటర్. సో కాబట్టి కండక్షన్ బ్యాండ్ మీకు కంప్లీట్ గా ఫిల్ అయ్యే ఛాన్స్ జనరల్ గా ఉండదు. సో అయితే పార్షియల్ గా ఫిల్ అయి ఉంటుంది, లేకపోతే ఎంప్టీగా ఉంటుంది. ఓకే, అయితే ఇన్సులేటర్స్కి వచ్చేసరికి మనం చెప్పాము కండక్షన్ బ్యాండ్ ఖాళీగా ఉంటుందని చెప్తున్నాం. ఇది బేసికల్ గా కండక్షన్ బ్యాండ్ గురించి. అండ్ దెన్ వాట్ ఈస్, ఈ రెండింటికి మధ్యలో కొంత గ్యాప్ చూపిస్తున్నాం. ఈ గ్యాప్ అంటే వాలెన్సీ బ్యాండ్ ని, కండక్షన్ బ్యాండ్ ని సెపరేట్ చేస్తున్నటువంటి గ్యాప్ ని వి నేమ్డ్ యాజ్ ద ఫార్బిడెన్ ఎనర్జీ గ్యాప్. ఇదంతా ఎనర్జీ లెవెల్ డయాగ్రామ్ మీద మనం డ్రా చేసాం. అంటే ఇదంతా ఎనర్జీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం. ఈ గ్యాప్ కూడా ఎనర్జీ గ్యాపే, అందుకే దాన్ని ఎనర్జీ గ్యాప్ అంటారు, ఆర్ ఫార్బిడెన్ ఎనర్జీ గ్యాప్ అంటారు. అయితే ఎలక్ట్రాన్ అయితే వాలెన్సీ బ్యాండ్ లో ఉంటుంది, లేకపోతే కండక్షన్ బ్యాండ్ లో ఉంటుంది. బట్ ఎలక్ట్రాన్ నెవర్ స్టే ఇన్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ ద కండక్షన్ బ్యాండ్ అండ్ వాలెన్సీ బ్యాండ్. అంటే ఈ ఫార్బిడెన్ ఎనర్జీ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో, ఈ గ్యాప్ లో ఎలక్ట్రాన్ నెవర్ బి స్టే, అక్కడ ఎప్పుడు ఉండదు. బట్ ట్రాన్సిషన్ లో ఉండొచ్చు, అంటే వాలెన్సీ బ్యాండ్ నుంచి కండక్షన్ బ్యాండ్ ఎలక్ట్రాన్ వెళ్తున్నప్పుడు వయా ఫార్బిడెన్ ఎనర్జీ గ్యాప్ నుంచి వెళ్ళొచ్చు, కానీ అక్కడ ఆగడం, అక్కడ ఉండడం అంటూ జరగదు. ఓకే, అయితే ఈ గ్యాప్ అసలు యాక్చువల్గా ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే, దిస్ గ్యాప్ రిప్రజెంట్స్ ద ఎనర్జీ విత్ విచ్ ద వాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ బౌండ్ విత్ ద న్యూక్లియస్. ఈ వాలెన్సీ బ్యాండ్ లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ వాటి న్యూక్లియస్ తో ఎంత ఎనర్జీతో బౌండ్ అయి ఉన్నాయో అన్నది ఈ ఫార్బిడెన్ ఎనర్జీ గ్యాప్ చెప్తుంది. అంటే మీరు ఈ వాలెన్సీ బ్యాండ్ లో ఉన్న ఒక ఎలక్ట్రాన్ ని ఫ్రీ చేసి కండక్షన్ బ్యాండ్ లో తీసుకెళ్ళాలి అంటే డెఫినెట్ గా మనం బయట నుంచి కొంత ఎనర్జీ సప్లై చేయాలి. ఎంత ఎనర్జీ సప్లై చేయాలి అంటే ఈ గ్యాప్ ఎంత ఉందో అంత ఎనర్జీ సప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. సో ఆ గ్యాప్ తక్కువ ఉందనుకోండి, అంటే మనం లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ సప్లై చేస్తే దే కెన్ గో ఇన్ టు ద కండక్షన్ బ్యాండ్, అంటే ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ కింద మారిపోతాయి అనమాట. లేదు ఈ గ్యాప్ చాలా ఎక్కువ ఉందనుకోండి, అంటే దర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ వాలెన్సీ బ్యాండ్ టు కండక్షన్ బ్యాండ్. చాలా ఎక్కువ ఎనర్జీ మనం సప్లై చేస్తేనే తప్ప వాలెన్సీ బ్యాండ్ నుంచి కండక్షన్ బ్యాండ్ లోకి ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రావెల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉండదు. సో అది ఆ గ్యాప్ అనమాట, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫార్బిడెన్ ఎనర్జీ గ్యాప్. అయితే సో ఇది బేసికల్ గా ఈ బ్యాండ్ థియరీ ఆఫ్ సాలిడ్స్ గురించి. సో రిమెంబర్, ఇక్కడ మనం వాలెన్సీ బ్యాండ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, కండక్షన్ బ్యాండ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, ఫార్బిడెన్ ఎనర్జీ గ్యాప్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. అసలు వాలెన్సీ బ్యాండ్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ద సిరీస్ ఆఫ్ ది ఎనర్జీస్ possessed by the valence electrons. What is conduction band? It is a series of the energies possessed by the conduction electrons or the free electrons. Forbidden energy gap ante enti? It is the gap between, it is a separation between the valency band and conduction band. Okay, so forbidden energy gap is nothing but it is the amount of energy required to transfer electron from valency band to conduction band. ఇది బేసికల్ గా బ్యాండ్ థియరీ ఆఫ్ సాలిడ్స్ గురించి. సో థ్యాంక్ యూ.